दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे तुहाडे विचार जानने चाहांगे, की कहना चाहोगे तुसीं? देखो मैं समझदा भी कुछ इशूज़ जिन्हां दे नाल बेशक डिप्लोमेसी जां अपने मुल्क दे इंटरस्ट भी जुड़े हुंदे ने, नैशनल इंटरस्ट हर पासे हुंदे ने जी। पर जदों असीं कैनेडा दे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की गल करते हैं तो मैं समझदा भी जे अज दुनिया दे वड्डे देशां च जां प्रभावशाली देशां च किसी नूं ये क्रेडिट देना बनता है मॉरल हाई ग्राउंड का, ह्यूमन राइट्स लई खलोण का, जी। सच नूं सच कहण दा, जां ईवन डोनाल्ड ट्रंप दीआं अखां च अखां पा के भी ये कहण दा कि मिस्टर ट्रंप यू आर रॉन्ग, तो ये यंग मैन जस्टिन ट्रूडो है। अज जदों असीं ये गलबात कर रहे हैं, अज वो दिन है जदों कि 8 साल पहला 40,000 सिविलियंस और हज़ारां दूसरे गुरिल्लियां का कोल्ड ब्लडिड मर्डर करके श्रीलंका ने ऐलान किया सी कि जी असीं जिहड़ी तमिलां दी आज़ादी दी लड़ाई है उसनूं ख़त्म कर दिता है, एंड ऑफ वॉर जी। और ज़ाहिर है कि जिहड़े इस सारे दौर नूं देखदे ने कि किवें इंदिरा गांधी के जमाने और बाद राजीव गांधी ने इस सारे नूं ट्रिगर किया, किवें उन्होंने पीसफुल वसदे श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन दे विच जिथे जाफना भी है उत्थे इन्हां दी एजेंसी रा ने प्रभाकरण नां दे बंदे नूं लभ के किवें इन्हां ने ऑर्गेनाइजेशन लिटे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल बनाई जी। और ये वो पीरीयड सी कि श्रीलंका दे विच जयवर्धने उन्हां दा प्रेजिडेंट बड़ा खरांट बंदा है और वो जिवें इंडियन हुकूमत नेपाल दे नाल जां पाकिस्तान जां दूजे नाल की रौला है कि अभी गोडे टेको जी, जो गोडे टेक देण ते इन्हां दा नूं कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो श्रीलंका जयवर्धने दे थल्ले अगे वध रहा सी, वो दूसरे पासे भी एक्सप्लोर कर रहे सी, चाइना नाल भी संबंध, अमरीका नाल अपने तौर दे उत्ते और दूसरा और ये इंदिरा गांधी दे जमाने च ये राह ने प्लान किया कि श्रीलंका दे विच गड़बड़ करवाई जाए और इहदे च कोई शक नहीं है कि लिटे जिन्हों कहा जाता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल वो इन्हों ने क्रिएट की और श्रीलंका दे विच क्योंकि मेजोरिटी सिंहालीज लोग ने बुद्धिस्ट और ये जड़े तमिल ने ये हिंदू मूल दे तमिलनाडु तो गए हुए ये उत्तर और ईस्टर्न खेतर दे विच रहिंदे ने। सो उन्होंने ट्रेंड किया, हथियार दिते, उन्होंने वॉलंटियर्स पूरे कैंप उन्होंने लगे हुंदे सी, राह वालों लाए जाते सी और श्रीलंका दे विच गड़बड़ का सिलसिला शुरू होया। लगभग जिहड़ा वो 35 साल पहला ही शुरू हो गया, लेकिन 30 साल उस इंसरजेंसी पीरीयड नूं मन्ने जांदे ने जिन्हें 40,000 सिविलियन लोगों की जान लई। हुण जदों तुसीं किसी अंदर आज़ादी की चिंगारी भर दिंदे हो फिर तुसीं उहनूं एज ए पोलिटिकल कार्ड इस्तेमाल करना चाहो कि भी तुसीं जिहड़ा है वो हुण बैठ जाओ, इवें नहीं हुंदा। और प्रभाकरण बेशक एक स्टेज ते वो इन्हां दे लई काम करन लई शुरू होया पर हौली हौली उहनूं समझ आई कि बई उहदे अपने लोगों के हक ने और उन्होंने तो एक पौन बनाया जा रहा, कठपुतली बनाया जा रहा है। और जदों इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी पावर च आया और फाइनली राजीव गांधी ने श्रीलंका गवर्नमेंट के नाल एग्रीमेंट करके उन्हें इन्हों लिटे वाले कहा जी हुण सब ठीक हो गया, तुसीं हथियार रख दिओ और ये गल जिहड़ी है हुण शांति हुई। हुण उन्हें और उन्होंने प्रभाकरण नूं सद्दिया, उन्हें कहा जी ठीक है, बिल्कुल तुहाडा ठीक, तुसीं ये शांति समझौता जिहड़ा कीता है ये और इस शांति समझौते के थल्ले फिर उन्होंने कहा कि जी श्रीलंका च पीस मेनटेन करन दे लई जिहड़ी है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF जाएगी और बिल्कुल शांति होएगी। उन्हें कहा जी मैं बिल्कुल एग्री हाँ, मैं हुण जाके अपने बाकी कामरेड्स दे नाल गलबात करदा। आके उन्हें अपने गुरिल्लियां नूं कहा, उन्हें कहा जी साडे नाल होया धोखा, सानूं इन्हां ने मरवाया और हुण असीं इंडिया के खिलाफ पहला लड़ांगे, इत्थे तो असीं करांगे ही जो। और फिर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का की हाल होया, हज़ारां मरवा के उत्थों डिफीट हो के निकले। राजीव गांधी का की हाल होया
ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਸ਼ੋਲਜਰ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਬੱਟ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਮਿਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਧੇਨੂ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਕਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਈਵਨ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਸਲੌਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਫੌਜੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਅਸੀਂ 30-35 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜੂਨ 84 ਜੋ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤਾਮਿਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 88 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਜੂਨ 84 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ on 8th anniversary of the end of war in Sri Lanka ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟਵਾ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਈ 18 The Prime Minister Justin Trudeau today issued the following statement on the 8th anniversary of the end of the war in Sri Lanka. Today, we mark the 8th anniversary of the end of the war in Sri Lanka. I extend my deepest sympathies to those who were affected and their families as we solemnly reflect and honor the lives that were lost during this 26-year war. ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। As we remember the trauma and loss, we must continue to work to heal the wounds of all those who have suffered and to achieve long-term reconciliation and peace in the country. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਸ ਸਖਤੇ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲਵਾਂਗਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਰੀਟਰੇਟ ਮਾਈ ਕਾਲ to the government of Sri Lanka to ensure that a process of accountability is established that will have the trust and confidence of the victims of this war.
ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਫੌਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੀਕਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ process of accountability is established that will have the trust and confidence of the victims of this war। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ should fulfill its international commitments by ensuring the involvement of Commonwealth and international investigators, prosecutors and judges। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਪੜਤਾਲ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੱਜਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੱਜਿਸ। I extend my deepest sympathy and support to Canadians of Tamil descent ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਮਿਲ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ। As we mark the 150th anniversary of Confederation, we recognize the contributions Tamil Canadians have made to Canada and adversity that they have overcome। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 150 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤਮਿਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਮਿਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਸਣੇ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 40,000 ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ 5-6 ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਮਦੇਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਸਟੈਂਸ asks Madhesis to drop demand for changes in constitution। ਔਰ ਮਦੇਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆ ਐਮਬੈਸਡਰ ਕਾਠਮੰਡੂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਮਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੀਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਮਦੇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਭੁਗਤਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਟੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਭੁਗਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ 8ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਮਿਲ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।